Last time we did till this point. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashab. ठीक है? We went into all of those categories. کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ پیچھے بات ہوئی تھی. الذین اتقوا، یہ تھے. کدھر گئے وہ لوگ؟ الذین اتقوا عند ربہم، کہ وہ لوگ جو پیور ہیں. پھر اس کے آگے کہ وہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فردر ان کی پراپرٹیز بتائی تھی. اب ان کی پراپرٹیز بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ از ناؤ اگین ریلیٹنگ a few things, right? It starts off with بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد اللہ. شاہد کہتے ہیں ٹو بیئر وٹنس. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ ٹو observe بٹ ٹو بیئر وٹنس. ٹھیک ہے. اچھا. اب اللہ تعالیٰ جو ہیں ہی از دا وٹنس. اس بات کو نا دماغ میں رکھنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ از دا وٹنس. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. کس چیز کا؟ کہ اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں. لا الہ الا ہو. کسی کو یاد آتا ہے یہ فریز جو ہم لوگوں نے کہیں پہ پڑھا ہو؟ یہ والا فریز از دس اے کامن ون؟ پہلی دفعہ آیا ہے؟ واٹس دا گیم؟ انہ لا الہ الا ہو. کیا یہ فریز اس سے پہلے آیا ہے؟ پڑھا نہیں پہ؟ Yeah, guys. I want you guys to appreciate this thing now. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں نا، قرآن پاک از ناٹ اے ریٹن بک. جو ریٹن بک ہوتی ہے نا اس میں فٹ نوٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں آپ کو فٹ نوٹس نہیں ملتے. یہاں پہ آپ کو اورل نوٹس ملتے ہیں یا ٹاک نوٹس ملتا ہے. وہ جو ٹاک نوٹس ہیں ان کے ساتھ ایشو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نا بیک سے، جب جیسے ہم بریک کر کے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ نا اس کی جو کوہیرنس ہے وہ مس کر جاتے ہیں. آئی وانٹ یو ٹو فوکس آن دس ورڈ. ٹھیک ہے. یہ والا جو لائن ہے نا اس کے اوپر فوکس کریں آپ. یہ والا، یہ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اسی سورہ میں ہم پیچھے جا رہے ہیں. اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ والی آیت لے کے ہے. لا الہ الا هو الحی القیوم. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وہ حی القیوم، ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور قائم کرتا ہے. تھوڑا سا ہم آگے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا مینشن کیا؟ سیم بٹ ان اے ڈفرنٹ وے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سیم فریز، لیکن جو اینڈ والے جو پراپرٹیز ہیں وہ شفٹ ہو گئی. حی القیوم سے عزیز الحکیم پہ. اس پہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ڈیپتھ میں بات کی تھی کہ یہ پراپرٹی کس طریقے سے چینج ہوئی. ٹھیک ہے. بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ بات یہاں پہ ہوتی ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں کچھ بھی ہڈن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو ماں کی پیٹ میں پیدا کیا ہے تو وہی ہے جس نے تمہیں فارم کیا. ٹھیک ہے. اب فارم کرنے میں یہاں پہ ہم لوگوں نے ڈیپتھ میں بات کی تھی کہ جو ارض ہے یہاں سے آپ کا باڈی آتی ہے اور سما سے آپ کی روح آتی ہے. تو دونوں کے دونوں کیسز ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ یہ والی جو
आय नंबर 5 है, ये आय नंबर 6 के साथ कैसे लिंक होती है, और यहाँ से हयुल कयूम वाला एलिमेंट भी हम लोगों ने एड्रेस किया। वो एड्रेस करते हुए अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो है ये वाली, ओ, ये वाली, ला इलाहा इल्ला हुवल ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। अभी जो हम आया कर रहे हैं दैट इज आया नंबर 18। नोटिस, इसमें उस आया के सिमिलर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कोई बंदा पॉइंट आउट करे प्लीज। आई डोंट वांट यू गाइस टू स्लीप राइट। कौन से एलिमेंट्स हैं जो पहले आ चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमजा भाई, एलिमेंट्स मतलब किस तरह से आप कह रहे हैं? ये वाली लाइन पहले आ चुकी, जो हमने अभी ऊपर वाली दो आयात स्टडी की, आया नंबर 2 थी और आया नंबर 6 थी। जी। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे आप अगर नोटिस करो तो यहाँ पे ये भी आया है, ला इलाहा इल्ला, सेम अल्लाह ताला यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहे हैं। और पीछे जो नाम है अजीजुल हकीम, ये हमारे पास आया नंबर 6 में आता है। ठीक है, अब आया 6 के साथ जब आप रिलेट करते हो तो ये जो सेकंड वाला फ्रेज है ये एग्जैक्ट वही से वहां पे लिखा हुआ था, हुवा लजी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, शाहिद अल्लाह इन्नहु ला इलाहा इल्लहु, के अल्लाह खुद इस बात का गवाह है, किसका, कि उसके अलावा कोई इलाह, और एंड पे वही है जो इलाह है अजीजुल हकीम। यानी कि पीछे से अल्लाह ताला ने इसको लिंक किया आया नंबर 6 से। अब आप आया नंबर 6 से पूरा का पूरा ये एक फॉर्मेट लेके आते हो, पैटर्न लेके आते हो कि ये आया नंबर 6 से लेके 18 तक अल्लाह ताला ने बात क्या की। क्योंकि ऊपर और नीचे अल्लाह ताला ने सिमिलर आयत लगा के तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये पूरी की पूरी बात करने के बाद अल्लाह ताला वापस हमें उसी इनिशियल पॉइंट पे ले गए। ठीक है, दिस इज समथिंग विच हैपन्स रेयरली इन नॉवेल्स। ठीक है, क्योंकि वहां पे फुट नोट्स आते हैं, वहां पे आप इस तरीके से ऑडियो नोट्स नहीं छोड़ते। यहाँ पे अब ये ऑडियो नोट है। ठीक है, क्या नंबर 6 में जो फ्रेज रिपीट हुआ है वो दोबारा यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। अब देखिए, हम इसको क्विकली गो थ्रू करते हैं क्योंकि डेप्थ में हम कर चुके हैं। अल्लाह ताला ने बात क्या की, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफा यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। के अल्लाह ताला जो है वो अजीज है और हकीम है। अजीज मीन्स हैविंग द अथॉरिटी, और हिकमत मीन्स हैविंग द अंडरस्टैंडिंग टू प्लान द विजडम। ठीक है, कि ही कैन अंडरस्टैंड, ही इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड टू प्लान, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला के पास अथॉरिटी भी है। ये दोनों चीजें होने के बाद अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या बात की, हुवा लजी अंजला अलैकल किताबा मिन्हु आयातुम मुहकमात। इस पे हमने डिटेल में बात की थी कि अल्लाह ताला ने किताब में मुहकमात और मुतशाबिहात दोनों उतारी है। हम मुतशाबिहात को किस तरीके से डील करते हैं, मुहकमात को किस तरीके से डील करते हैं, कुरान पाक को स्टडी करने का हमारा पैटर्न क्या है। नेक्स्ट, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, कि अल्लाह ताला हमें जब हिदायत मिल जाए तो उसके बाद हमें हमारे दिलों को फेर ना देना। इसको हमने पूरी सूरह बकरा के साथ रिलेट किया था कि सूरह बकरा डील्स विद दिस विद द हिदाया, क्योंकि हमें सूरह फातिहा के अंदर हिदाया 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 हम कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमें हिदायत देते। तो सूरह बकरा में वो मिल गई। अब जब सूरह बकरा में मिल गई तो सूरह आले इमरान में है कि अल्लाह ताला वो हिदायत मिलने के बाद हमें उस पर कायम रख, उससे हम निकल ना जाए आगे। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह, उसी दिन की तरफ, बेशक हमें पता है कि हम एक दिन इकट्ठे होंगे जिसमें कोई शक नहीं। ठीक है, और अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। इन्नल लजीना कफरू
ला तुगनी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ, कि जो लोग जिन्होंने कुफर किया, ठीक है, उनको ना उनकी माल ना उनकी औलाद किसी चीज ने फायदा नहीं देना। कदा कदा भी आले फिरौन, उनका बिहेवियर इसी तरीके से जैसे उनसे फिरौन थे या उनसे पहले जो बाकी लोग थे, उन्होंने भी अल्लाह ताला की आयात का कज़िब किया, तो वो लोग हलाक कर दिए गए। कुल लज़ीना कफरू सतुगलबून व तुहशरून, तो आप कुफार को बोलो कि तुम्हें पकड़ के अल्लाह ताला ने इकट्ठा करके जन्नत में डाल दिया। एंड देन इट गोज ऑन, कद कान लकुम आयतुन फी फिअतैनिल तक़ाता, जो हम लोगों ने बात की थी गज़वाए बदर की, ठीक है, कि दीज पीपल आर गोइंग टू फाइंड दोज, एंड बदर के साथ साथ उहुद ऑल्सो, ठीक है, तो ये वाली उस बारे में आयात आई थी। फिर आगे ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, ये अल्लाह ताला ने फिर हमें बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कुछ ख्वाहिशें डाली, खवातीन की, बेटों की, बैंक बैलेंस की, उसके बाद अच्छी गाड़ी की, रनिंग बिजनेस की, ये सारी की सारी अल्लाह ताला ने मेंशन की, और इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। और इसके अगेंस्ट फिर ये है तो सही, लेकिन ऑब्वियसली जो हम लोगों ने जाना है जन्नत की तरफ, वो इससे बेहतर है, उसको हम लोगों ने रिलेट किया। वो सारी चीजें करने के बाद अल्लाह ताला ने मगफिरा की तरफ हमें पॉइंट आउट करके ये चार चीजें करके अब अल्लाह ताला दोबारा बता रहे हैं, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला, कि अल्लाह ताला ही गवाह है कि उनके अलावा कोई नहीं। अल्लाह ताला गवाह है, अल्लाह ताला ही नहीं, अल्लाह ताला गवाह है, तो उनके अलावा कोई इलाहा नहीं। बल मलाइका, और फरिश्ते भी हैं, व उलुल इल्म, और वो लोग जिनके पास इल्म है। ये सब किस चीज के हैं? काइमम बिल किस्त, के अल्लाह किस्त कायम किए हुए, ठीक है। किस्त का क्या मतलब होता है, कोई बंदे जिसको पता हो थोड़ा बहुत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किस्त? एनी थॉट? अदल और किस्त दो लफ्ज होते हैं ना, लेकिन अदल तो होता है इंसाफ। तो फिर किस्त जो होता है उसमें मुझे नहीं पता क्या फर्क। अच्छा, मैं ये वैसे पूछने लगी थी आपसे कि ये हाँ, अब इतनी बड़ी ब्रैकेट जो बन रही है जिसको आपने अभी एक्सप्लेन किया, ये तो बड़ी रैंडम। एक मिनट बेटा, एक मिनट वेट। इसमें तो बड़ी रैंडम चीजें आ रही हैं, मतलब कभी अल्लाह पाक जो है वो हमारी ख्वाहिशात का जिक्र कर रहे हैं, कभी फिरौन का जिक्र आ गया, कभी कुछ जिक्र। तो ये तो मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स हो गई ना। अब वो जो कलेक्शन हुई है ना, वो यहाँ पे आके इस वर्ड पे आके ब्रेक होती है, समझ आती है कि ये डिफरेंट कैसे कनेक्ट हो। कलेक्ट तो होगी, अब वो कनेक्ट हो। काइमम बिल किस्त, किस्त कहते हैं हक देना, ठीक है, जिसका जो ड्यू है वो ड्यू उसको देना। अब जो सबसे पहले बात थी, हम शुरू से, अगर आपके पास साइड पे आप स्क्रीन ओपन करके, मैं कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है। सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने यहाँ पे बात किया किस्त। किस्त का मतलब होता है टू गिव व्हाट इज ड्यू, ठीक है। किस्त का मतलब है टू गिव व्हाट इज ड्यू, जिसका जो हक बनता है उसको वो पूरा पूरा दे दे, ठीक है, जिसका जो हक बनता है उसको वैसे वो वाली चीज मिल जाना, इसको कहते हैं किस्त।
अब अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो आया नंबर 6 के अंदर बात हुई थी, तो अब आया नंबर 7 है। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, अल्लाह ताला ने किताब भेजी है। अब किताब की भी एक किस्त है, किताब का एक ड्यू राइट, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि अगर आप इधर अपनी आय नंबर 7 को देखो तो एंड पे उलुल अलबाब मेंशन है। उलुल अलबाब मतलब वो लोग जो वाकई दीन से शगफ रखते हैं, जो वाकई अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, वो फिर समझते हैं कि देखो ये जो किताब है ना, इसका इसका ड्यू क्या है, इसको समझना। और इसको समझने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मुहकमात। मुहकमात मीन्स कि आपने देखना है कि वो आया प्लेस्ड कहाँ पे है, और मुतशाबिहात, और उसकी जो सिमिलर आयात है वो कहाँ कहाँ पे हैं, और वो अपनी अपनी जगह पे कहाँ प्लेस्ड है। हम किसी भी मुतशाबिह आया को उसके मुहकम से निकाल के अलग से नहीं स्टडी करते, मुहकम के साथ उसको स्टडी करना जरूरी होता है। तो कुरान को उसकी किस्त देना सबसे पहले। दूसरा, जो इसके अंदर मुहकम आयात है उनको उनकी किस्त देना। और तीसरा, जो उसमें मुतशाबिह आयात है उनमें उसकी किस्त उसको देना। ये दोनों करने के बाद लबन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, के अल्लाह ताला हमारा जो दिल है ये डेविएट कर सकता है हिदाया आने के बाद, क्योंकि हिदाया आने के बाद अब बहुत सी चीजें हमारे बस में नहीं होती, किसी से भी गलती हो सकती है। तो अल्लाह ताला काइंडली हेल्प अस आउट इन दिस थिंग, कि वो किस्त हम देने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन हो सकता है हम थोड़े से आगे पीछे हो जाए, तो हमें थोड़ा सा गाइड कर लेना। रब्बना इन्नका जामिउन नास, उस दिन आप सबको इकट्ठा करोगे। जिस दिन इकट्ठा करेंगे उस दिन हर बंदे को उसकी किस्त मिलेगी, हर शख्स को उसकी, जो कुछ उसने दुनिया में किया है, जो कुछ उसने अल्लाह ताला को दिया है, जो कुछ उसने आगे भेजा है अल्लाह ताला के यहाँ, वो उसको वहां पे पाएगा, वो उसको वहां पे मिलेगा। अगेन इस इन लजीना कफर, जिन्होंने कुफर किया, ठीक है, उनकी ऑब्वियसली किस्त नहीं बनती, तो उनको नहीं, उनकी किस्त बनती है कि उनको उठा के जन्नत में डाला जाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं जैसे इनसे पिछले लोगों को उनकी किस्त मिली थी, उनका ड्यू राइट मिला था कि उनको अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया था, ये भी उसी तरीके से हलाक होंगे। फलल्लज़ीना कफरू, कि उनकी किस्त क्या है, सतुगलबून व तुहशरून, कि वो मगलूब होंगे और उनको इकट्ठा करके जन्नत में डाल दिया जाएगा। व तुहशरूना इला जहन्नम, जन्नत में डाल दिया जाएगा। फिर कद कान लकुम आयतुन फी फियतैन तक़ाता, कि जब तुम मिले थे, दो पार्टियां आपस में मिली थी, तो जिसने एक अल्लाह ताला की साइड से फाइट कर रही थी, तो किसकी क्या किस बनती थी, ऑब्वियसली वो वाली चीजें भी मिली, ठीक है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, शह शहव पे और हम लोगों ने बात की थी। शहव क्या होता है, शहवात वो चीजें होती हैं जिनकी इनेट डिजायर बहुत ज्यादा हो इंसान में। इन पे हम लोगों ने डिटेल में बात की थी कि कोई भी डिजायर बुरी नहीं है, सारी की सारी डिजायर अपनी अपनी जगह पे वैलिड है और ठीक है। लेकिन ये होने के साथ साथ, ये होने के बावजूद, इम्पोर्टेंट क्या था, इम्पोर्टेंट ये था कि इनकी जो जो किस्त बनती है, जो औलाद की बनती है, जो स्पाउसेस की बनती है, जो आपके जितना पैसा बनता है, जो सही तरीके से उसकी किस्त बनती है, वो जो आपका, अगर सही तरीके से आप गाड़ी ले रहे हो, अच्छी गाड़ी ले रहे हो, गुड इनफ। अगर सही तरीके से नहीं मिली भाई, छोटी गाड़ी ले लो, लाजमी तुमने गलत काम कर लिया, ठीक है। एंड देन अगेन आगे हम चले, तो अल्लाह ताला ने जन्नत की बात की थी कि तुम्हारी जो किस्त है वो एक्चुअली तो जन्नत में मिलेगी, तो इफ यू गिव दैट अप राइट नाउ, तो तुम्हें जन्नत में जगह मिल जाएगी। एंड देन उन्होंने फिर माफी की, यहाँ पे दुआ आ जाती है, ठीक है। और अगेन साबिर, सादिक, कानित, मुनफिक, ये जितने भी लोग हैं, इनको जो इनका ड्यू मिलेगा, वो दुनिया में तो नहीं, वो तो आखिरत में मिलेगा। शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमम बिल, ठीक है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि पीछे से ये किस्त कहाँ पे किस तरीके से हर चीज में रूटेड है, कि टू गिव एवरीथिंग देयर ड्यू शेयर। एक है अल्लाह ताला का ड्यू शेयर देना, वो हम लोगों ने काफिर और मुस्लिम के उस डिबेट में देखा।
لیکن ان دونوں کے ہارٹ پہ ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ شہوات ہیں جن کی ہم نے قسط ادا کرنی ہوتی ہے، جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اور ہم وہ دیں گے اگر اس کا ڈیو شیئر، جتنا اس کا ڈیو شیئر بنتا ہے. اگر آپ اس سے زیادہ دے رہے ہو تو پھر دیٹ وڈ بیکم اے پرابلم. انسان اکثر قسط پوری نہیں دے سکتا، کوئی نہ کوئی چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے. کیوں اوپر نیچے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ انسان انسان ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے لائکنگ ہے ٹورڈز دیئر کا، وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اسپاؤس کو اتنا ٹائم نہ دے جتنا وہ گاڑی کو دے، اتنی ٹینشن نہ دے، کس کے اوپر نیچے ہو جاتی ہے. دس از ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن بینگس. لیکن یہاں پہ جو آیا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ قیوم ہے، اللہ تعالیٰ اسٹینڈز ود جسٹس. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ از سم ون جو جسٹس پرووائڈ کرتے ہیں، جو کس پرووائڈ کرتے ہیں. انسان کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے تو کر دی، اللہ تعالیٰ تو کرتے ہیں. اور وہی اس چیز پہ شاہد بھی ہے. ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے کہ اف یو آر ورکنگ آن اینی تھنگ، دیر از سم ٹائمز پوائنٹ ان لائف. کوئی فروٹ کھانا ہے تو میں دیکھ سکتی ہوں. دیر کمس اے پوائنٹ ان لائف کہ یہ ہوتا ہے کہ نا، آپ کے سامنے اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہو یار جسٹس نہیں ہو رہا. اب ایک ایگزامپل ہے، دس از ٹف تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ، بٹ ایک ایگزامپل ہے. کیا جو اسرائیل ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، کیا وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ وہ غلط. غلط کر رہا ہے. تو جسٹس کیوں نہیں ہو رہا؟ ویئر از جسٹس؟ شاید آخرت میں ملے انہیں. تو دنیا میں پھر یہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں پھر کچھ تو ہوگا آئی نا. مین آئی گیس ان کو ملے. یس. دیکھو، اس کی جو قسط گوئنگ ہے آن نا، سو لانگ. جو قسط ہے وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں شاید کبھی ہو، شاید کبھی نہ ہو. مے بی سم ان سم سرٹن وے ان کے جو ڈیو بن رہا ہے وہ ان کو چکانا پڑے. ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر پیٹرن کچھ شفٹ ہو. اچھا، ہم اس سے تھوڑا سا ڈیپ اگر جائیں تو جو جوز کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیلسٹینینز ہیں، جب یہ ہوں گے، بڑے ہوں گے تو یہ ہمارے لیے ٹیررسٹ تھریٹ بن جائیں گے، تو ہم پری ایمپٹیولی بچوں کو مار رہے ہیں تاکہ یہ بڑے ہی نہ ہو. کیا یہ فلاسفی سمجھ میں آنے والی ہے؟ کیا یہ فلاسفی ٹھیک ہے کہ اس نے بڑے ہو کے تو ٹیررسٹ بننا ہے تو میں بچپن میں مار دوں؟ بٹ isn't this philosophy like the same as what Hitler had in his mind? اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر وہ بھی صحیح تھا. ایگزیکٹلی. تو کیا یہ فلاسفی ٹھیک ہے؟ یس اور نو؟ نو آف کورس ناٹ. اوکے، اگر یہ فلاسفی ٹھیک نہیں ہے تو سورہ کہف کے اندر جب حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ساتھ گئے تھے، بٹ they're not God basically, right? ان کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم پہلے صحیح وداؤٹ اینی ریزن؟ آئی مین ابھی تک کچھ کیا تو نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی. تو جو ہم سورہ کہف میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جب حضرت خضر گئے تھے تو حضرت خضر نے ایک بچے کو مار دیا تھا کہ بڑا ہو کے وہ اپنے ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا. یہ فلاسفی قرآن میں سورہ کہف میں بھی تو مینشن ہے، نہیں؟ ہاؤ از دیٹ ڈفرنٹ؟ بٹ ادھر تو اللہ کی بات آ جاتی ہے نا. اللہ نے انہیں کہا تھا نا we're not God, they're not God, they don't get to decide it. ہوں، ٹھیک ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آرڈر تھا، وہ کس اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کی تھی. ہم اس چیز میں انٹروین نہیں کر سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس بندے نے کل کو کیا کرنا. قرآن کی جو گائیڈنس ہوتی ہے یا قرآن کی جو امپلیکیشن ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رولز بتائے ہوتے ہیں، وہ بڑے کلیئر کٹ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اگر آرڈر آیا تھا، ٹھیک ہے، تو ہم اس آرڈر کو اپنے طور پہ کس حد تک امپلیمنٹ کریں گے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ.
اگر کسی اسپیسیفک کیس میں فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں پہ ایک آرڈر دیا تھا، کیا اس کی بیس پہ بچے مارنا حلال ہو گیا؟ نہیں، آبویسلی ناٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بچے کیسے ہیں۔ بڑے ہو کے جی ہمارے خلاف بندوق اٹھا لیں گے، ہو سکتا ہے بھائی وہ نہ اٹھائیں، اور اٹھائیں گے تو بڑے ہو کے دیکھیں گے، ابھی آپ بچپن میں تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو قسط ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ گواہ ہیں، ہم نہیں۔ اور آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو ریٹریٹ کیا، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس کے فوراً بعد لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور بیچ میں اللہ کے ساتھ ساتھ اور کون سے لوگ ہیں جو اس کو اکنالج کرتے ہیں؟ والملائکہ و اولو العلم، علم والے لوگ اور ملائکہ، فرشتے، ٹھیک ہے۔ اب اولو العلم کو تھوڑا سا اسٹڈی اگر ہم کریں اس آیا سے، پہلے ہم چونکہ ڈسکشن اوپن ہو گئی ہے، ہم اس کو کرتے ہیں، آیت کو پہلے اسٹڈی کر لیں۔ دس آیا از بروکن ان ٹو تھنگس، ٹھیک ہے، ٹو پارٹس بیسیکلی، تو ہم ان دونوں کے دونوں پارٹس کو سائڈ بائی سائڈ دیکھ لیں۔ یہ والی آیا بریک ہوتی ہے ہماری یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ بے شک دین اللہ کے سامنے اسلام ہے، اس پہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا جو کتاب ان کو دی گئی، جو رولنگز ان کو دی گئی، جیسے ابھی ہم نے ابھی سورہ کہف کی بات کی، کسی بندے نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، سوائے ان کے جن کے پاس علم آ گیا، یعنی کہ وہ شخص جس کو کتاب دی گئی اگر وہ اس کو انڈرسٹینڈنگ کی طرف نہیں جا رہا، وہ تو اختلاف کر ہی نہیں پائے۔ جو انڈرسٹینڈنگ کی طرف جائے گا ان لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، بغیم بینہم، ایک دوسرے کے بغض میں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اگر آیات کے ساتھ کفر کیا، وَمَن يَكْفُرْ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ نے آڈٹ کرنا ہے، اور بڑا تیزی سے آڈٹ کرنا ہے، حساب کتاب دینا، آڈٹ کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ سری کہتے ہیں تیز، جلدی، جب بھی کسی چیز کا آڈٹ کیا جاتا ہے، ڈیٹیل میں دیکھا جاتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ٹائم نہیں لگے گا، بیکاز ایوری تھنگ پری ایمپٹیڈلی ریٹن، ساری کی ساری چیزیں لکھی جا چکی۔ یہاں پہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لوگوں کو اختلاف کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر لوگوں کے پاس علم آ گیا ہے تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو جب علم آ گیا تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس کتاب میں، ان رولنگ میں اختلاف کرنا کیوں شروع کر دیا؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے کے بغض میں۔ جسٹ بیکاز یو لائک اے اسکالر ڈز ناٹ مین وٹ ایور ہی سیز از رائٹ اور ٹرو، just because you do not like a scholar or a person does not mean whatever he says is wrong. آپ نے دلیل کی بیس پہ چیک کرنا ہو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اینوی میں آ کے نہیں کہ اچھا آپ مجھے جو ہے وہ آم، کوئی بریلوی عالم بھی نہیں، بریلوی ایک نارمل بندہ ہے، وہ آپ سے بات کریں and آپ کے دماغ میں پہلی بات آ گئی کہ بھائی اس نے بابا جی کی بات ہی کرنی ہے، تو میں جو ہوں اس کی اب سنیں ہی نہ، اور وہ جو بھی آرگیومنٹ دے رہے ہیں ہم اس میں سے بابا جی ڈھونڈنے کے لیے کوشش کریں، بیکاز وی آر ناٹ لسننگ ٹو انڈرسٹینڈ، وی آر لسننگ ٹو ریسپونڈ، کیونکہ ہمیں وہ بندہ پسند ہے، ہمیں وہ فلاسفی پسند نہیں، ہمیں وہ اسٹریم پسند نہیں، ہمیں وہ اسکول پسند ہے۔ کمپٹیشن از اے گڈ تھنگ، بٹ یہ والی چیزیں جب آ جاتی ہیں تو پھر اٹس ناٹ چیز آپ بھائی۔ اچھا حمزہ بھائی، اس کو جب پڑھ رہے ہیں تو مجھے تو ایسے لگا جیسے یہ تفسیر کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ علم تو وہ ان کے پاس ہے نا جو جس میں تحقیق کر رہے ہیں، جیسے ہم عربک تفسیر کرتے ہیں، پہلے ہم اس کے روٹ ورڈ جانتے ہیں، پھر ہم اس کے باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے، اور پھر مفسرین کے درمیان اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس ورڈ کا یہ میننگ ہے تو یہ سینٹینس کا میننگ یہ بن رہا ہے، تو اس طرح ہم لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہی ہیں عام آیات میں بھی۔
تو یہ تو مجھے ایسے لگا جیسے ہم پہ اپلائی ہو رہا ہے نہ کہ فالوورس پہ. دیکھیں ہم پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے. فالوز پیجتے نہیں جا رہا کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. اگر علم نہیں ہے تو بھائی پہلے تو علم لو. ٹھیک ہے وہ امپورٹنٹ ہے. وہ لینے کے بعد جب ہم اختلاف کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اختلاف کی روٹ کیا بتائی گئی؟ بغیم بینہ، وہ اس کی بیس پر. ٹھیک ہے. جب میرے ساتھ آپ کی اکثر ڈسکشن ہوئی ہوگی، ہم جب بات کرتے ہیں اور ایک آیا کہ ملٹیپل میننگز نکلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سینٹینس میں جہاں پہ یہ پلیس ہے کیا یہ سارے کے سارے میننگ سینس بناتے ہیں. اگر وہ میننگ اپلائی کر کے وہ سینٹینس کا مطلب سینس بناتا ہے تو ہم اس میننگ کو اپلائی کرتے ہیں. ایک سینٹینس کے دو دو تین تین ترجمے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ جب آپس میں اختلاف کرتے ہیں وہ اکثر آیات پہ نہیں کرتے، وہ اس کی امپلیکیشن پہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ابھی میں نے بات کی کہ کیا بچے مارنا جائز ہے. ٹھیک ہے. یہ پلی لے کے کہ کل کو یہ بندہ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے گا تو obviously not. لیکن اگر کسی نے قرآن کو ہاف کاٹنا ہے تو وہ یہاں سے یہ والی چیز کو بیس بنا کے تو بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رافع بھائی گاٹ دا کلیرٹی آن دیٹ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے کیا بات آئی؟ اس کے پیچھے وہ بات آئی جو سامع بچے نے کی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام. پیچھے کس آئی تھی؟ یہاں دین آیا اور پھر آگے اسلام. یہ تینوں کی تینوں چیزیں نا ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں. قسط مینس ڈیو شیئر دینا. دین مینس دو چیز. پہلی چیز آپ کے ہارٹ کا رائٹ اسٹیٹ میں ہونا، اور دوسری چیز آپ کا ایک ریکمپنس ہونا. ساری کی ساری چیزیں ہونے کے بعد اینڈ پہ اس کا حساب ہونا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی قسم کا ریٹرن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف ایک چیز کا ریٹرن ہے اور وہ کیا ہے؟ اسلام. اسلام یہاں پہ ہمارے دین کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. اٹ از مچ مور دین دیٹ. اسلام مینس سبمٹنگ پیسفلی. جیسے ابھی بات آئی تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا تھا وی ریکگنائز دیٹ اور ہم اپنے ڈیو شیئر میں پیچھے ہو جائے. قسط اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایک بیٹے کا دو تہائی بچوں کا بیٹے کا حصہ ڈبل ہوگا. یہ قسط اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کی ہے. مجھے یہ بتائیں کیا یہ خواتین کے ساتھ انفیئر نہیں ہے؟ ہم؟ جب ہم پوری تفصیل پڑھ لیتے ہیں اور اس کی حکمت جان لیتے تو پھر تو انفیئر نہیں رہتا نا. نہیں میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں، اگر بیٹیوں کو آپ ہاف دے رہے ہو فیلز انفیئر نا. ہاں اگر اتنا سا ٹکڑا پڑھ کے آ جائیں تو پھر تو انفیئر ہی لگتا ہے. پھر انفیئر لگتا ہے. لیکن یہ جو قسط ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کی، میں نے کی، یا اللہ تعالیٰ نے کی؟ ہم؟ اللہ پاک نے. جب اللہ پاک نے کی تو وہ فیئر ہے یا انفیئر ہے؟ ہم نے سر جھکا کے ہیپیلی اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ہے، رائٹ؟ بالکل. رائٹ. جب اس کو ہم ہیپیلی ایکسپٹ کریں گے. دیکھو قسط ہاف شیئر ہے خواتین کا. اسلام اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے، ہاں ادھر کیا. اللہ تعالیٰ انفیئر نہیں کرتے. یا سورہ نساء دیکھو، سورہ نساء کھولی پہلے دو رکوع پڑے ہوئے، ہاں اللہ تعالیٰ نے تو ہاف شیئر کا ہے. اوکے چلو اللہ تعالیٰ نے کہا تو ٹھیک ہے ہاف شیئر ڈن. بھائی ابھی ہم اتنا پھٹا کر رہے تھے اکوالٹی پہ، اور اللہ تعالیٰ نے قسط مینشن کر دی بس ٹھیک ہے. تو جب یہ بس ٹھیک ہے آ گیا نا، اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا تو بس ہو گیا. دس از اسلام. دین از دا ریکمپینس آف اٹ، دا ریٹرن آن اٹ. جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤ گے تو دیٹ از وٹ دین از. اور دنیا میں جب جو آپ نے دل کے اندر اپنا ایک بلیف سسٹم بنا لیا ہے، اینڈ آن ٹاپ آف اٹ جو آپ کے سیٹ آف رولس ہیں. سیٹ آف رولس کون سے؟ when you accept what اللہ تعالیٰ has written for you. تب جو آپ کا رولز اسٹیبلش ہوتے ہیں that is with اللہ تعالیٰ. ان الدین عند اللہ الاسلام. سیٹ آف رولز اللہ تعالیٰ کے پاس وہی ہیں جو سر جھکا کے آپ
अल्लाह ताला की किस्त के ऊपर मान जाए। बहुत सी चीजें जिसमें अल्लाह ताला किस्त नहीं मेंशन करता, गाइडलाइन दे देते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मर्द का कव्वाम होना, ये कहीं पे भी फर्ज नहीं है, ये गाइडलाइन है, अल्लाह ताला ने मेंशन किया। अगर एक खातून कहती है नहीं जी मैंने होना है, हो जाओ। लेकिन अल्लाह ताला ने खवातीन को इस काम के लिए बनाया नहीं। अल्लाह ताला ने स्पेसिफिक खवातीन को एक दूसरे रोल के लिए बनाया। लेकिन अगर एक खातून अज्यूम करती है ऑफ अ मेल रोल, और वो अपने हस्बैंड को कवाम वाली सेंस नहीं लेके देना चाह रही, गुड एनफ, शिफ्ट कर जाओ। काफी सारे ऐसे कपल्स हैं जिनमें खवातीन ऑफिस जाती हैं, काम करती हैं, एंड दे आर द ब्रेड विनर्स ऑफ फैमिली, और जो मर्द है वो घर पे रह के घर और बाकी मामला जो है उनको हैंडल करते हैं। इज दैट रॉन्ग? डेफिनेटली नॉट। लेकिन अल्लाह ताला की जो गाइडलाइंस है उससे थोड़ा सा हट के, क्या अल्लाह ताला ने अलाउ किया? बिल्कुल की। किस्त वो है जो अल्लाह ताला ने हक मेंशन कर दी, ये है बात खत्म, ये करना, जैसे हम लोगों ने अभी बात की। तो वेरी सिंपल थिंग ऑन दीज आया, जब अल्लाह ताला ने ड्यू मेंशन कर दिया, हम चुप करके मानेंगे। अल्लाह ताला ने किस्त मेंशन कर दी, सलाम, हम सबमिट करते हैं। दिस इज व्हाट दीन इज, ठीक है। और इल्म आने के बाद बहुत से लोगों को इसमें मसले होंगे। यहाँ पे इस चीज को अगर हम रिलेट करें सूरह बकरा के साथ, सूरह बकरा का थर्ड सेक्शन स्टार्ट होता है तो अल्लाह ताला उलमा को, उलमा पे जाके बात करते हैं कि तुम बातों को छुपाते क्यों, अपनी मर्जी से फतवे क्यों देते हो? तुम्हें पता है कोई चीज सही है या गलत है, लेकिन नहीं, तुमने उसको अपनी तरह से प्रेजेंट करना है। वाई? तो वो वाली चीज को जब आप यहाँ पे लेके आओगे फिर इट वुड मेक सेंस। क्यों? मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म बग़यम बैनहुम, एक दूसरे के बहुत में जो डिबेट्स होती हैं ना, दैट इज सपोज टू हैव अ रीजन। व्हाई एम आई रीइटरेटिंग दिस? क्योंकि जो लोग दीनी सर्कल में होते हैं ना, उनके साथ मसला ये होता है कि इर्द गिर्द बहुत से लोग कुरान को नहीं अंडरस्टैंड करते, नहीं स्टडी करते, तो बात जो है वो डिबेट में चल जाती है। अब जब डिबेट में चल जाती है तो बहुत से लोग अवॉइड करते हैं। कुछ लोग कभी कभी डिबेट पे आ जाते हैं। अब जब डिबेट पे आ जाए ना तो फिर इट बिकम्स यू वर्सेस देम, रादर देन यू बोथ प्रेजेंटिंग डिफरेंट दलील। अगर अगला बंदा कोई दलील दे रहा है, बजाय उसको रिफ्यूट करने के ऑन द फेस ऑफ इट, उसको बोलो अच्छा ठीक है आपने ये दलील दिया, अब इस दलील की स्टैंडिंग चेक कर लेते हैं अगेंस्ट माय दलील। जो मैंने दलील दिया उसकी क्या स्टैंडिंग बनती है, जो आपने दिया उसकी क्या बनती है। हो सकता है वो कोई ऐसा पर्सपेक्टिव आपको बयान करे जो आप जिस तरह आपने पहले ना सोचा। तो दैट शिफ्ट्स द होल पर्सपेक्टिव। डिबेट शुरू में आपने अपने आइडिया को स्ट्रांगली डिफेंड करना है, लेकिन वो डिफेंड करने के बाद जब अगले बंदे के आ गया कि ओए हाँ ये पर्सपेक्टिव तो मैंने सोचा ही, डू थिंक एंड अंडरस्टैंड कि वो चीज कहाँ तक जाती है, उसकी बैकग्राउंड पे उसकी डेप्थ क्या है, उस पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखें, ठीक है। कभी भी डिबेट के एंड पे ये नहीं होता कि हाँ यार तुम्हारे पॉइंट्स अच्छे थे, मैंने इस तरह नहीं सोचा, और जरा इस पर्सपेक्टिव पे और डिस्कस कर। डिबेट में होता है तुम ये तो मैं ये तो तुमने ये कह दिया, और एंड पे एक दूसरे को काफिर कुफर कह के उठते हैं, ठीक है। ये वाले काम हमने नहीं करना। अल्लाह ताला ने पहले ये वाली बात की थी, दिस काम सब मुझे एग्जैक्ट वो आया नहीं याद कौन सी है, लेकिन दैट आया कम्स आउट टू बी वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, विच सेज के जब तुम्हें पता नजर आए ना कि ये लोग दीन पे बहस करनी शुरू कर रहे हैं, अवॉइड करो। क्योंकि उन्होंने एंड पे जो करना है वो अल्लाह ताला को पहले से पता। अल्लाह ताला खुद कहते हैं अवॉइड बहस, जब एक दूसरे की पर्सनैलिटी पे आ, दलील की अंडरस्टैंडिंग पे बात नहीं करी। तो दलील को हमें अंडरस्टैंड करना है, लेकिन जो डिबेट है वो एक दूसरे के बारे में नहीं होनी चाहिए। इट इज अबाउट अल्लाह ताला। हम अल्टीमेटली अल्लाह ताला के आब्द हैं, और दीन इस्लाम का मतलब है अल्लाह ताला की बात पे सबमिट करना। हाँ अंडरस्टैंडिंग उसकी हमने लेनी है, लेकिन इट शुड नेवर बी अबाउट यू और मी। इट शुड ऑलवेज बी अबाउट द दलील, हाउ स्ट्रॉन्ग दैट एविडेंस इज, ठीक है। वी आर एविडेंस ड्रिवन पीपल, इस्लाम में बगैर एविडेंस की बात नहीं होती। खैर, वी एंडेड एट दिस पॉइंट।
جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ اینڈ اللہ حافظ. ابھی اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ بتا.